press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello everyone. In the previous sessions, we already discussed about the concepts of health, diseases and its causes, and the concept of infectious diseases and their means of spread. Okay. So today in this session, we are going to discuss about the topic organ specific and tissue specific manifestation. Okay. First, let us know what is organ specific manifestation. When a microbe affects the entire organ, then it is known as organ specific manifestation. Okay, so what is organ specific manifestation? When a disease causing microorganism enter into a healthy human body, then it will affect the entire organ. Entire organ na adu affect ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it is known as organ specific manifestation. Next one is tissue specific manifestation. When the microbe affect the entire tissue, then it is known as tissue specific manifestation. Okay. So what is tissue specific manifestation? When a disease causing microorganism enter into a healthy human body and it start affecting entire tissue na affect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ start ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it is known as tissue specific manifestation. Okay, so this is about organ specific manifestation and tissue specific manifestation. We all know that our surrounding environment consists of different varieties of microorganisms. Okay, so these disease causing microorganisms enter into a healthy human body through different ways. Okay na, so ಈ disease causing microorganisms ಏನು ನಮ್ಮ surrounding ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು human ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ airborne microbes. Airborne microbes andre enu? Microbes andre microorganisms. Airborne microbes andre, so these disease causing microorganisms are present in the air. Okay, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. When so these disease causing microorganisms which are present in the air enters into a healthy human body through nose. Okay na, nose through ಒಂದು healthy human body ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then the microorganism will move on to lungs.
ಓಕೆ, ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೋಸ್ನ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಸ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇಂದು ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, pneumonia, etc. Okay, so the disease causing microorganism, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮೋನಿಯಾನ ಕಾಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಥ್ರೂ ನೋಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಏರ್ನ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಸ್ ಥ್ರೂ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏರ್ ಬಾರ್ನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. Second one, water or foodborne microbes. Okay, waterborne microbes ಅಥವಾ foodborne microbes ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಎ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್, ದೆನ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ನ ಅಥವಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್ನ ಕುಡಿತಾನೆ ಅಥವಾ ತಿಂತಾನೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ನ ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so these microorganism enters into a healthy human body through mouth. Okay na, so ಈ contaminated water ನ ಅಥವಾ contaminated ನ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಗೆ ಅವನ ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಈ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅವನ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ okay, if those disease causing microorganism will stay in a gut lining. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ನನ್ನ ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಈ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್. ಓಕೆನಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅದು ಈ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಜಾಂಡಿಸ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೌತ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಗಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಇಂದ ಲಿವರ್ಗೂ ಪಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಅ ಜಾಂಡಿಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾರ್ನ್ ಆರ್ ಫುಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್. Okay, third one is AIDS disease. Okay, so this particular disease is caused by HIV virus. Okay, HIV full form human immunodeficiency virus. Okay, so these virus enters into a healthy human body through sexual organs.
ಓಕೆ, ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ ಥ್ರೂ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಈ HIV ವೈರಸ್ ಯಾವಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ನಿಮೋನಿಯಾ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಸೊ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್, ನಿಮೋನಿಯಾ, ಗಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕೂಡ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ HIV ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪರ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆ HIV ವೈರಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಗಟ್ ಡಿಸೀಸ್, ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ನಿಮೋನಿಯಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್. ಓಕೆ, ಅವನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಮೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೆತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏಡ್ಸ್. Fourth one is mosquito bite. Okay, generally we all know that diseases like malaria, chikungunya and dengue. Okay, so these diseases are caused and spread by mosquitoes. Okay, so idu namage gottide. So ee tara diseases hege cause ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಚಿಕನ್ ಗುನಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಲೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವನು ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಮಸ್ಕಿಟೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ಕಿಟೋಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ನ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಥ್ರೂ ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ malaria causing microorganism. So this malaria causing microorganism enters into a healthy human body through this mosquito bite. Okay, so a mosquito bite through
ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ RBC ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, RBC ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ causing microorganism. Okay, brain fever causing microorganism also enters into a healthy human body through this mosquito bite. Okay, so ಆ microorganisms ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ನ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ, ಮಸ್ಕಿಟೋಸ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಗೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಫೀವರ್ ಬರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಸ್ಕಿಟೋ ಬೈಟ್. Okay, so these are the 4 different ways through which a disease causing microorganism enters into a healthy human body and affects a particular organ. So next topic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು signs and symptoms. Signs and symptoms of a disease depends on the particular organ to which a disease causing microbe targets and affected. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, signs and symptoms of a disease depends on the particular organ to which a disease causing microbe targets and affects. Okay, so ಈ disease causing microorganisms in ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ lungs, liver, brain. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಲಂಗ್ಸ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ breathlessness. Okay, so these are the 2 symptoms when a disease causing microorganism targets and affects lungs. Okay, ಆ microorganism lungs ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ lungs ಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಅದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾದರೂ ಲಿವರ್ ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಜಾಂಡಿಸ್.
ಓಕೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಲಿವರ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೈನ್. ಇವಾಗ ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಡ್ಏಕ್, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. Okay, so these are the symptoms of a disease which is targeted and affects brain. Brain ನ ಏನಾದರೂ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು? ಹೆಡ್ಏಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ನ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Next point. When a healthy human body is affected by some kind of infectious disease, then body's immune system is activated in response to the infection. Secondly, active immune system recruits many cells to the affected tissue or organ to kill the disease causing microorganism. Okay, so ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? when a healthy human body is affected by some kind of infectious disease. Okay, ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ the body's immune system is activated in response to that infection. ಆವಾಗ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ infectious disease. Then the activated immune system
recruits many cells to affect dead tissue or organ to kill the disease causing microorganism. Okay, so ಈ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಕಿಲ್ ದ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಆಸ್ inflammation. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಗೆ ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸಮ್ ಲೋಕಲ್ ಜನರಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಾಡಿ. ಅದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ local and general effects of a disease. So this is about inflammation. Next point, severity of a disease depends on the total number of disease causing microorganisms in the human body. Lesser the number of disease causing microorganism lesser will be the effect of a disease. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ. ಈಗ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದಾವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ಸರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲೆಸ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಅದೇ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಲೆಸರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಲೆಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
Okay, next topic is principles of treatment. Okay, treatment of any diseases can be done in two ways. So two ways ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ diseases ನ ಕೂಡ treat ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So this is first type, this is second type. In the first type of treatment, we are going to reduce the symptoms of a disease, reduce the symptoms of a disease in order to reduce the effect of a disease. Second type nalli, in the second type we are going to kill the cause of a disease. Okay, in the first type of treatment we are going to reduce the symptoms of a disease in order to reduce the effect of a disease. ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲಿ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಸರ್ಟೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೀವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನಾದರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಫೀವರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಥ್ರೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ. ಫಸ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲಿ, ಆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಥ್ರೂ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. Medicines are used to reduce inflammation. Okay, so what is inflammation? Inflammations are some local general effects of a disease. They may include fever, pain or swelling. Okay, so ಈ ತರ ಸಮ್ ಲೋಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆ ಡಿಸೀಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್. ಆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಫೀವರ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಪೇನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಸೊ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂರರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸೀಸ್ ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇ. ಥರ್ಡ್ ವೇ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸ್ ಬರಲಿ ಅದ್ರ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಕನ್ಸರ್ವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ವೇ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಥ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ನ ಎಫೆಕ್ಟ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಿಲ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನೇ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೇ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. Antibiotics are used. Second one, antiviral drugs are used. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಏನಕ್ಕೆ, ಯೂಶಲಿ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಥ್ರೂ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಸಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಡ್ರಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಹೆಲ್ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ನ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸೀಸಸ್ನಾಗಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್.